నమస్తే అండి. మీ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పండి. మేడం, నా పేరు సురేంద్ర మేడం. నేను ఒంగోలులో ఉంటున్నాను. డ్రైవర్గా వర్క్ చేస్తాను మేడం. మా మదర్ గారు ధనలక్ష్మి గారు, మా నాన్నగారు కృష్ణయ్య గారు. భగవద్గీత భక్తి యోగము దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగం మాడ్యూల్ టెస్ట్. ఓకే అండి, స్టార్ట్ చేద్దాము. 12వ అధ్యాయం మొదలెడతారా? మొదలు పెట్టండి 12వ అధ్యాయం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ద్వాదశోऽధ్యాయः భక్తి యోగः. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే ఏ చాప్యతిత్తమాః యస్య మనో ఏ మాం నిత్యయోగాహం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియం ఏంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. చాలండి, ఒక్క నిమిషం. అథ చిత్తం न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः. सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी. చాలండి. అనపేక్షశుచిర్దక్షః अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामक्तमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे द्वादशोऽध्यायो नाम भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. ఓకే అండి. తేజః క్షమా ధృతిః శౌచం तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत. दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता आशु च सम्पदम्. దంభో దర్పోభిమానశ్చ మళ్ళీ చెప్పండి. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता
आशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु చాలండి. प्रवृत्तिं असौ मया हतः शत्रुः असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च त्रिविधं आत्मसम्भाव त्रिविधं नरकस्येधं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यच्छास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम షోడశోధ్యాయః. బాగుందండి. చాలా చాలా బాగుంది. బాగా చెప్పారు. చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అవి జస్ట్ అంటే అవి కూడా గనక మీరు ఇంప్లిమెంట్ అంటే అవి కూడా గనక మీరు సరిగ్గా చూసుకుంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్. 16th శ్లోక ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పాలి. 12వ అధ్యాయంలో 16th శ్లోక. అనపేక్ష శుచిర్దక్ష, అదొకసారి చెప్పండి. అనపేక్ష శుచిర్దక్షః ఉదాసీనో గతవ్యదః సర్వారంభ పరిత్యాగి మద్భక్తః సమే ప్రియః. ఇప్పుడు కరెక్ట్ చెప్పారు. ఇందాక భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరహాను ఏదో అన్నారు, అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అక్కడ. సర్వారంభ పరిత్యాగికి నెక్స్ట్ శుభాశుభ పరిత్యాగిది చెప్పినట్టున్నారు. భక్తిమాన్ ఎస్ సమే ప్రియ అన్నారు. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గానే చెప్పారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. తర్వాత అట్లాగే 16th చాప్టర్ లో 21st శ్లోక త్రివిధం నరకస్యేధం అన్నారు. అక్కడ ధా లేదు, మహాప్రాణం లేదు అక్కడ, నరకస్యేధం అంతే. ఇంతే కరెక్షన్స్. మీకు ఓవరాల్ గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, మీరు ఎక్కడైనా బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం సాగదీస్తున్నారు, దానివల్ల దీర్ఘం వినపడుతోంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత అని మీరు డ్రాగ్ చేస్తున్నారు. అక్కడ దీర్ఘం లేదు యాక్చువల్ గా, ఆ భారత అని కట్ చేసేయాలి. అట్లాగే చాలా చోట్ల అదొకటే కాదు, చాలా చోట్ల మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఏంటి, ఏతైర్ విముక్త కౌంతేయ అని మీరు అక్కడ గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు. దానివల్ల అక్కడ ఏమవుతుందంటే దీర్ఘం వినిపిస్తుంది. దీర్ఘం లేని చోట దీర్ఘం వినపడకూడదు, అది మీనింగే మారిపోతుంది. అందుకని ఈ దీని మీద మీరు కొంచెం వర్క్ చేయండి. ఎక్కడైతే దీర్ఘం లేదో అక్కడ కట్ చేసేయాలి. మీరు కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు అంటే, ఈ గ్యాప్ తీసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ లైన్ గుర్తొస్తుంది. అది సహజమే ఎవరికైనా స్టార్టింగ్ లో, బట్ ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ప్రస్తుతానికైతే ఓకే, కానీ ఇది ముందుకెళ్లే కొద్దీ ఇది మీకు తగ్గిపోవాలి ఈ మిస్టేక్. సో అదొక్కటి దృష్టిలో పెట్టుకోండి చాలు, మిగతా అంతా బాగుంది. మెమరీ బాగుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్ బాగుంది. సో కొంచెం దీర్ఘాలు లేని చోట్ల డ్రాగింగ్ ఆపేయండి చాలు, అంతే. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి, బాగుంది చాలా. కంటిన్యూ లైక్ దిస్.
ఓకే అండి. యా బాయ్. జై గురుదత్త. సరే.